세상에서 가장 아름다운 도시 중에 하나, 우아함과 스타일로 유명한 곳, 프랑스 파리. 그러나 파리의 이야기는 우아한 카페나 잎이 무성한 가로수길에 담겨져 있지 않다. 그 이야기는 샛길에 숨겨져 있거나 지하에 잊혀져 있거나 거대한 무덤 속에 묻혀 있다. 그것은 도시를 파괴로부터 보호하는 특별한 기술과 과학적인 노력의 이야기이다. 파리가 전쟁으로 위협받았을 때 파리인들은 대단한 방어물을 완성했다. 도시의 강이 말랐을 때 파리인들은 그것을 인공적으로 흐르게 했다. 도시가 혁명의 위협을 받았을 때 파리인들은 그런 일이 반복되지 않도록 주요한 거리와 광장을 다시 설계했다. 이런 위협에도 불구하고 파리는 비상한 과학기술 덕분에 시대를 초월하여 번성을 이어왔다. 사람들이 만든 파리는 그 독창성으로 살아남았다. 프랑스의 수도 파리는 유럽의 중앙에 위치해 있다. 기념관, 미술관, 박물관을 지닌 파리는 세계에서 가장 인기 있는 관광지가 됐다. 그러나 다시 살펴보자. 파리는 보이는 것이 전부는 아니다. 도시는 지리적 이유로 외부로 팽창할 수 없었다. 언덕들과 센강이 가장자리를 맡고 있다. 지하의 기반함들은 너무 부서지기 쉬워서 고층 건물의 무게를 지탱할 수가 없다. 파리의 이야기는 도시가 있을 수 없는 곳에서 도시를 지키기 위한 공학기술과 과학 이야기 중에 하나이다. 기원전 3세기 켈트갈리아 부족은 지금의 파리시 지역 센강가 섬에 천연 요새를 축성했다. 그들의 요새화된 마을은 기원전 58년 로마인들이 당도할 때까지 모든 침략자들을 물리쳤다. 로마인들은 그들의 새 정착지를 루테시아라고 불렀는데 습지대란 의미이다. 그들은 그곳을 전형적인 로마의 도시로 바꾸었고 센강 양쪽에서 섬을 다리들로 연결했다. 파리시의 마을은 강의 왼쪽 두까지 확대됐다. 오늘날에도 그곳은 라틴 지역으로 알려져 있다. 플로렌스 사라고자는 로마 역사 전문가이다. The Romans were the first town planners of Paris because they knew how to exploit the natural layout of the land perfectly. 새 정착자들은 그 당시 계속되는 홍수로 그 지역이 범람했으므로 강으로부터 떨어진 왼쪽 두 경사면에 정착했다. 곧 로만 파리스들은 그들의 광대한 제국의 모든 특징들을 자랑하게 됐고 일부는 오늘날까지 잘 보존돼 있다. Ça nous dit que Lutèce, qui était une ville assez petite, Lutetia was a fairly small town in the Roman Empire, but it had all the typical architectural features of a Roman town, including baths. ville romaine, donc des bains. 로만 파리스는 작았을지 모르나 부유했다. 2000년 전 이것은 엘리트들을 위한 목욕탕과 함께 그들의 앞선 과학기술이 가장 현저했던 것이다. 하루에 500명의 사람들이 목욕을 하고 사업을 하기 위해 여기로 왔었다. Et bien sûr, ces murs At the étaient time, these walls were all covered with marble as ornate decoration for the baths. They were always very grand rooms. In the Roman Empire, public baths were important social places. People came, of course, to wash, but they also came to meet each other, to discuss things, or just pass the time. Et en effet, This building, which is fairly big after all, shows the wealth and opulence of the ancient Roman city. 비록 지역적으로 변방이었고 아직 수도는 아니었지만 여기에서 6,000명의 사람들이 살았다. 로마인들은 도로와 주택, 경기장을 지었고 대단한 오락거리를 설치했다. 로만 파리스의 한가운데 오늘날 교회의 공원인 곳에서 고고학자들은 검투사들이 우리에 갇혀 굶주렸던 사자와 곰에 맞서 싸웠다는 증거를 찾았다. 그곳은 흥분한 관객 15,000명을 수용할 수 있었다. 그러나 로만 파리스는 지속되지 않았다.
AD 481년에 도시는 근대 프랑스인의 조상이며 중앙 유럽의 부족인 침략자 프랑크족에게 점령됐다. 600년 후 파리는 성장했다. 다리와 도로가 많아졌고 중요한 무역의 중심지가 됐으며 그것이 더욱더 공격에 노출되게 했다. 바이킹들, 심지어 영국인들조차 차례로 위협 자세를 취했다. 13세기 전 존엄왕 필리프는 공상적인 기술자였고 파리의 방어에 필요한 간단한 해결책을 고안했다. 성벽이었다. 오늘날 파리의 뒤뜰과 샛길에는 존엄왕 필리프의 공학사업 건조물들을 아직도 찾을 수 있다. 67개의 탑이 있는 성벽은 야심찬 계획이었고 도시 전체에 있었으며 675에이커의 면적을 둘러쌌다. There, you can see very well. Look, it's been repaired a bit. You can see some bricks on top of it. That really is one of the old towers from the year 1200, one of Philippe Auguste's towers. 역사학자 르놀드 가그눅스는 필리프 왕의 성벽 유적지를 찾아보고 있는 중이다. 가그눅스가 예상 밖의 이 수도의 정원과 같은 곳을 둘러보고 조사했다. Bonjour, monsieur. Viens voir le mur. Oui, très bien. Oui, ça va, très très bien. Alors, le voilà. Attention aux pots de fleurs. There it is. Mind the flower pot. Voilà un beau vestige là. These are some really fine remains that have a special feature. Look here at the slope of the hill. I think it must have been built very quickly, but it's still a wall of cut stone, even though it's uneven. Attention, ce bris, c'est juste à droite. It's just down here on the right. 대부분 파리에서는 성벽은 감추어져 있거나 파괴됐다. 그러나 한 부분으로 전체 규모를 알아내는 것은 가능하다. You can see this part of the wall really well. It's one of the sections where it's best preserved. Sur autant de mètres. 석회암 덩어리를 사용해 손으로 공들여 지었기 때문에 성벽은 장엄한 구조를 이룬다. 높이는 32피트이고 두께는 8피트이다. 50야드마다 훌륭한 감시탑이 서 있다. 가그눅스가 설명한 대로 존엄왕 필리프의 성벽은 끝까지 건축이 이루어졌다. Imaginez-vous la façon dont on a construit le You mur. have to imagine the way they built the wall. They built a first wall of cut stone, like the stone we saw on the tower. Ici. Là, on fait un autre mur de pierre taillée. Then they built another wall of cut stone that was separate. Propre. Et puis au And then in milieu, the middle, they heaped up just about anything, like rubble, I suppose. In other words, rough stones, bricks, anything that came to hand. briques, tout ce qui tombe sous la main. 가그눅스는 아파트 건물 뒤에 숨겨진 성벽의 한 구역을 발견한다. 그것은 성벽이 지어진 방식에 대한 중요한 단서를 제공하는 것이다. Voilà. Alors, So, just imagine, we're inside it. We're inside the wall. In other words, this outer wall faces the country. côté campagne du mur. Là où tu es, There where you are, that would have been the wall facing in towards the city. It's disappeared now. ville. In here, you've got, as I was saying just now, all the rubble and junk between the two walls. Entre les deux murs. 도시를 튼튼한 성벽으로 지키면서 필리프 왕은 직접 성벽을 요새화했다. 오늘날 그의 요새 유적지는 유명한 루브르 박물관 지하에 작은 부분이 보존돼 있다. 그 당시 그것은 파리에서 가장 크고 넓은 건물이었고 파리를 에워싼 필리프 왕의 거대한 성벽은 최후의 방어물이었다. 그의 요새 중심은 탑이었으며 원주는 150피트이고 높이는 100피트에 이르렀다. 1223년 존엄왕 필리프가 죽었을 때 파리의 면적은 600에이커가 넘었다. 성벽의 보호를 위해 사람들은 도시로 모였다. 13세기 말쯤 파리는 서부 유럽에서 가장 큰 도시였다. 성벽 안에서 안전하게 살던 30만 명의 사람들은 곧 내부의 적과 직면했다. 가뭄이었다. 도시의 물공급은 그들이 극복해야만 할 투쟁이었다. 생각하지 못한 구세주들이 왔다. 공학 수도사들이었다.
위대한 프랑스의 시 파리는 복잡한 공학 기술에 그 존재를 의존하고 있으며 그것들 중 많은 것은 감추어져 보이지 않는다. 13세기에는 노동과 부에 대한 기대에 이끌려 30만 명이 넘는 사람들이 파리의 지저분한 거리로 꾸역꾸역 밀려들어왔다. 오늘날과 달리 중세에는 센강이 보통 여름이 되면 말라버렸고 그것은 그들의 유일한 물자원이었기 때문에 강은 더럽혀지고 오염되곤 했다. 파리는 깨끗한 식수가 부족하기 시작했다. 이 교회 아파트 뒤로 특별한 종 모양의 탑이 숨겨져 서 있다. 지하 20피트 아래의 수로망은 비범한 중세 공학 기술을 보여주는 출구였다. 중세 수도사들이 이 수로를 건설했다. 본래 수로의 반마일 정도가 오늘날에도 손상되지 않고 남아있다. 수도사들은 샘물의 원천을 확인했고 물을 영리하게 담아두었으며 여과에서 이 지하 터널을 따라 파리 한가운데를 보냈다. You can't suffer from claustrophobia if you want to come down here. Most of the people who are enthusiasts about these systems enjoy being below ground in quarries and catacombs, all these underground places. So claustrophobes, I suggest you keep away. We're underneath one of the water inlets in part of the aqueduct. There's a spring here, but it's above the level of the roof of the aqueduct, so it comes out here and falls directly into the aqueduct. The water is collected and it drops, following the slope, to the end of this bit, where it runs down the hill. 이 수로는 자연의 가장 오래된 힘인 중력이 그 동력이다. The water fell onto these steps, which put some air into it, and at the same time broke its flow before it was fed directly down into the aqueduct. 최대치가 됐을 땐 수만 갤런의 물이 매일 이 수로로 흐르게 되고 수도 파리의 수원으로 흐르게 된다. 주변 거리에는 아직도 중세 수로의 경사로 흔적이 있다. 지역의 한 카페 이름은 베수로이다. This was the only water, other than rainwater or water from the Seine, that was available to Parisians for nearly 5 centuries. 중세 수도사들의 지칠 줄 모르는 노력이 없었다면 가뭄은 파리를 파괴했을 것이다. 그러나 이 수로의 물은 성장하는 도시의 공급량으로 충분하지 않았다. 물 부족 문제는 이후 수백 년 동안 끝없이 파리를 따라다녔다. 18세기 말쯤 파리는 여전히 신선한 물의 공급을 센강에 의존하고 있었다. 파리 시민 각각은 단지 마시고 요리하고 세탁하는 물로 하루에 2파인트 분량의 물만을 얻을 수 있었다. 현대 파리는 그 양의 500배의 물을 이용하고 있다. 1815년에 당국은 무언가 근본적인 조치를 취하기로 결정했다. 그들은 기술자 루이스 도미니크 지라르에게 파리의 물 문제의 해결을 맡겼다. 지라르가 의지한 것은 영감과 재능이었다. 그의 생각은 센강의 물이 오늘날까지도 계속해서 흐르도록 만들었다. 파리 동쪽 전원 지역에는 생명 유지에 필요한 물 자원이 충분했다. 그러나 파리 근처는 그렇지 않았다. 지라르의 문제는 어떻게 60마일 떨어진 곳으로부터 물을 도시로 연결하느냐였다. 그의 해결책은 공학기술의 승리였다. 농촌 지역의 물을 파리 한가운데 센강까지 인공수로로 연결하는 것이었다. 인공수로는 깨끗한 물을 공급할 것이고 바지선들이 식량과 목재를 파리 한가운데로 실어 나를 수 있게 할 것이다. 그러나 이 두 가지 역할은 단지 문제점만을 더할 뿐이었다. 파리는 계속 더 많은 물을 요구했기 때문에 지라르는 그의 인공수로가 가득 찼는지 확인해야만 했다. 그것 이외에도 지나가는 바지선들은 수백만 배수량의 물을 그저 낭비하게 했다. 새 인공수로는 계속적으로 물을 최대량으로 채울 필요가 있었다. 지라르의 해결책은 간단하고 독창적인 것이었다. 근처 다른 강에서 물을 펌프로 퍼올려서 그것을 새로운 인공수로로 퍼올리는 것이었다. 그것이 목표였다. 인공수로는 강보다 높고
그래서 물은 위쪽 펌프로 퍼올려야 한다. 지라르는 뛰어난 기술자였고 현대 과학 기술은 없었지만 오늘날까지도 사용되는 기계를 설계했다. Louis Dominique Girard's machine is unique. One way it's clever is that the water arrives under our feet through a series of channels. 강물은 두 개의 거대한 릴을 돌리고 농가에서 사용하고 남은 적은 양의 물을 큰 기계실로 끌어온다. 릴의 동력으로 다른 농가에서 사용할 물을 퍼올린다. 여기서 인공수로까지 300야드를 30피트 이상의 펌프관으로 연결했고 그것은 대단한 성취였다. 인공수로는 전원에서 파리의 동쪽 교회로 60마일이 연결되어 수도가 필요로 하는 물을 많이 공급해준다. 그것은 도시 중앙의 수원지까지 바로 연결돼 있다. 화려한 장식은 쓸모가 있었다. 그것들은 물통을 채우는 것을 쉽게 해주었다. The fact that good quality water in sufficient quantities was brought into Paris was a massive step forward for the city and its people. 인공수로가 없었다면, 그리고 간문과 센강이 없었다면 파리 한가운데를 통과하는 중요한 수로들은 거의 고갈됐을 것이다. 다시 중세로 돌아가면 물 부족은 단지 파리가 직면한 많은 문제점들 중 하나에 불과했으며 암담함이 도시를 에워싸고 있었다. 프랑스는 영국과 100년 전쟁을 하고 있었다. 전설적인 프랑스 여전사 잔다르크의 시대였다. 영국인들은 1453년에야 비로소 물러났다. 새로운 왕 아래 파리가 프랑스의 수도가 됐다. 사람들이 일자리와 부를 찾아 몰려들었다. 1589년에 파리는 꽉 차서 혼잡했고 좁은 거리로는 감당할 수 없었다. 도시가 정체되자 파리는 강을 건널 수 있는 새로운 것이 필요하다는 것이 명백했다. 헨리 4세가 통제권을 쥐고 이것의 건설을 명령했다. 퐁네프라고 이름이 지어졌다. 새로운 다리라는 뜻이며 센강을 지나는 돌로 만든 첫 번째 다리다. 그 당시로는 놀라운 공학기술의 경이로서 파리에서 가장 오래된 다리다. 그 당시에는 유일했지만 오늘날 파리는 센강 전체에 36개의 도로와 철도, 인도교를 갖고 있다. 300야드마다 다리가 한 개씩 있는 셈이다. 센강을 따라 여행하는 것은 다리 건설의 역사를 여행하는 것과 같다. 이것은 솔페리노라고 불리는 유선형의 가장 현대적인 인도교이다. 110야드가 넘는 용접 강철로 만들어진 하나의 아치는 매우 뛰어나다. 16세기에 다리를 만들던 이들은 지금과 같은 현대 과학 기술에 접근하지 못했다. 그러나 그들은 아주 독창적이었다. 퐁네프는 12개의 아치가 있고 길이는 300야드이다. 그것은 강둑과 파리의 옛 중심지 한가운데 섬 일드라시테를 연결한다. 돌의 무게 때문에 여분의 깊은 샘은 가라앉혀야 했다. 오늘날의 솔페리노 다리처럼 강둑 내부가 아닌 직접 강바닥으로 가라앉힌 것이다. 그것은 기념비적인 일이었고 파리가 겪고 있던 물 문제 때문에 가능한 일이기도 했다. At the time of Henry IV, in summer, there was practically no water in the Seine, so the foundations were built during the summer. 마른 강바닥에서 다리 공사를 하는 것은 훨씬 수월했다. 그러나 공사 속도는 여전히 느렸다. 1년에 오직 여름 3달만 일을 할 수 있었기 때문이었다. 파리의 첫 번째 석재다리를 지으면서 그들은 그들 자신의 새로운 건축 방법을 개척했다. They erected timber scaffolding onto which they laid the cut stones one at a time, slightly wedge-shaped stones so that they formed an arch. Each arch was built one at a time. 믿을 수 없겠지만 퐁네프 다리를 만든 석회암은 파리 외곽의 채석장이 아니라 도시 그 자체의 지하에 있는 기반함에서 가져온 것들이었다. 돌을 구하면서 파리인들은 그 아래에 미로 터널을 남겨두고 도시 한가운데에서 돌을 팠다. 이것이 그것들 중에 하나이다.
C'était utilisé bien sûr depuis à peu près. The quarry was used from about the 12th century up until the 15th century. Donc historiquement parlant, très intéressant. So historically, it's very interesting. 채석장은 지하 50피트에 있다. 그것들은 파리 유역의 고대 지질에 대해서 많은 것들을 알려준다. C'est du calcaire grossier en général. It's coarse limestone in several high strips. We're in a site that is 46 million years old here. Each time you see a solid layer of limestone, it's a marine deposit from when Paris was underneath the sea. Voilà, on voit très bien là. You can see these deposits very clearly here. So the sea receded and left a layer of rock. C'est la mer, l'invasion. 바다에 기원을 두기 때문에 석회암은 단단하고 물에 대한 저항력이 강하다. 다리를 짓는 사람들은 다리 공사를 위한 이상적인 석재로서 준비된 공급품을 이미 가지고 있었다. 그러나 그것은 파리의 지하, 덥고 비좁은 채석장에서의 몹시 힘들고 위험한 일이었다. It was very dangerous. A lot of people were injured. A lot of people died. And that's why a local priest built a hospital to look after the quarry workers injured underground. 어떻게 돌이 표면으로 나왔을까? 필리프 테베노는 16세기 채석 기술의 특별한 모습을 묘사했다. The bridge builders ordered what shape of stone they needed. While it was still here underground, it was roughly cut like this and weighed about a ton. Donc le système d'exploitation ici, le carrier. 전기 도구가 발명되기 전에 거대한 돌덩어리를 파내는 것은 체력과 인내를 요구했다. Ce qu'on appelle le souchet. They cut along a fault line in the rock. They made a deep cut of about 10 to 15 feet deep. They often did it lying down. Le carrier était allongé et le bloc était après attaqué. And then the rock was cut into on each side. And if the block didn't then fall under its own weight, they used steel wedges to lever into the cracks. Directement dans les fissures. Une fois le bloc tombé, le bloc. Once the block had fallen, it was pushed on rollers to the base of the shaft, where the person at the top would raise the stones up with a man-powered winch. 하나씩 하나씩 폭내프를 위한 돌들은 이런 식으로 채굴되어서 밖으로 끌어내졌다. 다리는 완공하는 데 거의 30년이 걸렸다. 그 후 200년 동안 폭내프는 놀랄만한 교통량을 소화했다. 8만 명의 사람들과 2만 5천 대의 차량들이 매일 다리를 건넜다. 마침내 다리는 파리의 모든 곳을 연결하면서 시를 횡단하는 이동을 더 빠르게 했다. 400여 년이 지나도 폭내프는 여전히 차량이 이동한다. 그것은 공학기술의 르네상스 증표로 서 있었지만 폭내프는 보수가 필요했다. 기술자들이 중요한 복구 프로젝트를 수행하고 있다. 피에르 바우더와 그의 팀은 매우 매력적이고 독창적인 다리를 세부적으로 세척하고 보수하고 있다. The masks, they're like grotesque figures that were put there when the bridge was built. I suppose they let the stonemasons leave their mark, and to some extent they look like caricatures. There were 384 masks on the Pont Neuf, including one woman. Well, a head that we think looks like a woman. 파리는 많은 건물들이 도시 지하에서 나온 석회암을 사용해서 건설됐기 때문에 세계적으로도 아주 독특하다. 태양의 왕이라고 알려진 프랑스의 가장 유명한 왕 루이 14세의 시대가 됐다. 그는 12마일 떨어진 파리 교회에 화려한 궁전을 지었고 그것을 정부의 중심지로 만들려고 했다. 나라 전체에 질병이 만연해지면서 절망과 울음이 가득 찼고 18세기 프랑스가 겪어야 했던 가장 큰 위기인 프랑스 혁명이 거의 시작되려는 시기였다. 죽음이 곳곳을 뒤덮었다. (1785년) 파리의 인구는 60만 명이 됐고 도시의 빈민가로 사람들은 모여들었다. 가난이 불만과 혁명을 낳았다. 주택은 꾸역꾸역 사람들로 가득 찼고 가난이 넘쳤으며 위생은 거의 존재하지 않았고 질병은 일상적인 것이었다.
기대 수명은 40세였다. 죽음이 더러운 골목길마다 지키고 있었다. 시체들은 도시 중앙의 몇몇 큰 묘지에 묻혔지만 시체가 넘치게 됐고 시체 썩는 냄새가 질직할 정도였다. 파리는 다시 한번 공공 건강의 위기 순간을 겪고 있었다. 냄새는 참을 수 없었고 공기는 병으로 가득 찬 것 같았다. 질서는 사라졌다. 모든 시체를 치우기 위해 파리는 더 이상 장례식은 갖지 않았다. 뼈들은 사용되지 않는 채석장으로 옮겨졌다. 질 토마스는 이 기간의 역사를 썼다. Le premier cimetière qui a été transféré The ici, first cemetery that was transferred here was the St. Innocent Cemetery. 22 Parisian churches had used it for at least 10 centuries, and it was totally full. The bodies were piled up 10 feet above the level of the street, so that shows how full it was. 그들이 몰랐던 사실은 빗물이 묘지에 높게 쌓여 올려진 시체들을 씻어내려서 흙을 통해 배수구 안으로 위험한 박테리아를 옮긴다는 것이었다. 모든 우물물에는 독이 대량으로 들어 있었다. There were bizarre accidents. At the end of the 18th century, mass graves exploded. Some people went down into their cellars and opened the door, and instead of finding neatly stacked wine bottles, they found piles of corpses. So for public health reasons, they decided to empty the cemetery. 2년 동안 매일 밤 묘지를 파는 사람들이 세인트 이노센트 묘지에서 시체들을 파냈다. 성직자가 감독을 했고 그것은 송장을 먹는 귀신들을 끌어들이는 소름 끼치는 일이었다. 뼈는 이곳으로 가져와서 지하 매장실이나 묘지에 봉헌하거나 가끔 시 경계를 넘어서 묻혀졌다. 지하 묘지는 한때 달이나 파리 교회를 짓기 위한 석회암을 제공했지만 지금은 쓸모없어진 채석장으로 만들었다. 그것은 지하 수마일에 걸쳐 뻗어 있었다. Et cet endroit a en plus été consacré officiellement. This place was officially consecrated so it could take all the bodies from all the Paris cemeteries that were emptied from 1786 onwards. The bones were transferred at night. Carts were filled with bones. These carts were then covered with a black cloth. In front of the cart, a priest sung the burial service. It was all done at night so as not to upset the people too much. It's true that the St. Innocent Cemetery took the longest time because it had been the main cemetery in Paris. They always had the same problem. The first bodies to be taken out were those that had been buried the most recently. They hadn't decomposed, so they had to be taken off to be stripped in lime while they carried on removing the bodies buried below. 시체를 치울 때마다 가능하면 시체 확인을 했고 전체 시체 수는 지하 묘지에 기록됐다. So this is how the bones were laid out. The principle is the same as a dry stone wall. You form a heap, a stack of long bones. Behind them, you throw in all the broken bones, the small ones. You make a dry stone wall, and you put a mass of bones behind it. The difference is that these walls of bones were elaborately decorated with skulls. 죽음이 18세기에는 오늘날처럼 금기가 아니었다. 아무도 수백만 개의 뼈와 해골을 사용해서 장식이 된 벽을 만드는 것에 대해 충격받지 않았다. 그 당시에 이 지하 묘지들은 위험 있는 최후의 안식처로 보여졌다. Here you are, bones from the St. Innocent Cemetery laid to rest in April 1786. So these really are the first bones placed here. 결국 모든 파리 중앙의 묘지들은 비어졌다. 천천히 조심스럽게 600만 명의 시체들이 소름 끼치는 이 방식으로 안식을 위해 놓여졌을 때 또 다른 반란이 발생했다. 이번에는 살아있는 자들에게 있었다. (1789년) 유혈 프랑스 혁명 시작기에
파리의 거리는 격렬한 군중들이 점령하고 있었다. 유명한 바스티유 감옥이 습격받았고 죄수들은 석방됐다. 귀족들과 군주는 잡혀서 수감됐고 공포시대라고 불리던 끔찍한 기간 동안 처형됐다. 왕을 대신해서 프랑스는 1804년 공화정을 실시했고 나폴레옹 보나파르트는 황제가 됐다. 나폴레옹은 그의 뻗어가는 제국의 수도가 되기에 충분할 만큼 파리를 훌륭하게 만들었다. 그는 그의 군사정복을 기념해 개선문을 지었다. 그러나 근대 파리에 가장 큰 영향을 끼치도록 운명지어진 이는 보나파르트의 조카 나폴레옹 3세였다. (1850년쯤) 파리의 인구는 100만이었다. 도시는 너무 작은 공간에 너무 많은 사람들의 무게로 신음했다. 교통은 정체됐고 무역은 활기가 없었다. 나폴레옹 보나파르트의 조카 황제 나폴레옹 3세는 파리를 재건하기 위해 근본적인 새로운 계획을 짰다. 넓은 길을 만들고 교통 흐름을 개선시키며 사회적 불안과 폭력을 낳던 빈민가를 말소했다. You had many winding streets, you had decaying houses, overcrowded houses, slums, also the streets were not clean. It was really a city of the old times. 나폴레옹은 그의 계획을 이행할 사람으로 유진 하우스만을 임명했다. 그의 임무는 파리를 개선시키고 혁명이 결코 다시는 일어나지 않도록 확실히 하는 것이었다. 파리는 거리가 좁았고 하수구는 드러나 있었다. 흐르는 물은 없었다. 밤이면 거리는 텅텅 비었다. 어둡고 황량했으며 너무 무서워서 감히 나가는 것도 하지 못했다. 많은 거리들이 도시의 가장 유명한 건물들과 가까운 거리에 있었다. Just close to Notre Dame, we have the only remaining part of what Paris looked like. Now here we see something which is characteristic of the narrowness of these streets. And this was the ordinary width of a street. This was exactly how the streets in old Paris looked like. 이 좁은 거리들은 가난하게 살아가던 수만 명 사람들의 집이었다. 하우스만이 이 더러운 빈민가를 없애기 위해서는 그는 거기에서 사는 사람들과 상대해야만 했다. Now there is also a question: what happens with the people who are occupying these buildings? Where are they going? Haussmann thought, like a majority of the Parisian bourgeoisie, that if they could go to hell, it would be the best thing. 하우스만은 땅을 매입해서 빈민가 거주자들을 외곽으로 옮겼고 그러고 나서 그의 관심을 거리에 퍼진 계속되는 교통 정체로 돌렸다. 새로운 철도를 파리에 가설함으로써 그의 미래상은 모든 주요역을 넓은 대로 연결시켜 교통이 좀 더 빠르게 흐르도록 하는 것이었다. There was absolutely no link between any of these railway stations and the others. And this meant that going from one region of France to another region of France with the obligation to go through Paris meant an enormous effort and enormous difficulties just to come across Paris. 이 대로는 프랑스 북부에서 시 중심지까지의 두 개의 주요역을 연결하기 위해 지어졌다. 넓고 빨랐으며 단순한 고속도로는 아니었다. 넓은 인도와 나무들을 위한 공간이었다. 그의 이런 청사진을 가지고 하우스만은 도시를 위아래로 가로지르는 더 많은 큰 대로를 만들었다. 그는 또 다른 위대한 파리의 건조물인 개선문으로 뻗는 더 많은 도로를 만들었고 세상에서 가장 유명한 가로수길인 샹젤리제를 넓혔다. 도로 정체를 풀면 파리와 경제 둘 다 성장하게 될 것이라고 하우스만은 믿었다. 파리는 엄청난 건설의 현장이었다. 빈민가는 철거되고 하우스만의 설계를 따르는 아파트로 대체됐다. 건물의 높이는 정확히 66피트였다. 하우스만은 오직 새로 지은 아파트가 서 있는 긴 가로수길의 외관에만 관심이 있었다. 그의 관심은 파리에게 현대적이고 단일한 이미지를 주는 것이었다.
There we can see the typical Haussmann buildings with the always orderly shop on the ground floor, then the mezzanine, then the first floor with a full balcony, the second, the third one with small balconies, and then the one which is, let's say, perhaps the most difficult to rent because it's higher and you don't have the elevator when it is built, but you have a full-scale balcony on the top which enables you to benefit the view and also the fresh air. 그러나 하우스만의 대단한 설계는 두 번째의 비밀 사항이 있었다. 그의 넓고 직선인 대로는 도시계획만큼 군사적 전술에 많은 목표를 두었다. 거의 어떤 파리인들도 알지 못했지만 하우스만은 그의 도시를 군인들이 폭동을 진압하기에 이상적인 도시로 만들려고 했다. The problem of security never has been absent from Napoleon's preoccupations. There had been so many riots with bloodshed, with destruction, etc., that nearly all the population of Paris really wanted to have security in Paris. 파리 동쪽 끝, 이 거리 한가운데에는 기병연대가 있었다. 말탄 군인들이 파리의 이 지역을 통제하기 위해 막사에 있었다. 이곳은 역사적으로 반란과 혁명이 일반적으로 시작된 곳이었다. 그러나 그들은 남동쪽으로 3마일 떨어진 곳에 주둔한 동료 보병 대원들과 의사소통을 하기 위해서 이 대로 아래로 명확한 시야선이 필요했다. 문제는 이 새로운 대로가 물과 화물을 파리로 가져가는 운하를 건설하는 데 필요했다는 것이었다. 운하 위의 다리는 그들의 시야를 막았고 폭도들이 바리케이트를 세우고 파리의 이 지역으로 침입하는 것을 쉽게 했다. 하우스만의 급진적이고도 값비싼 해결책은 기술자들에게 지하에 1마일이 넘는 운하를 파도록 명령했고, 그래서 다리가 전혀 필요 없게 만드는 것이었다. 그것은 대단한 공학 기술이었고 완성하는 데 2년이 걸렸다. 그 당시에는 전기가 없었으므로 완벽한 어둠 속에서 파리 한가운데 있는 지하 운하를 통해 선적을 한다는 것은 생각할 수도 없었다. 기술자들은 빛과 공기 둘 다를 공급할 수 있는 독창적인 해결책을 떠올렸다. In this tunnel, apart from the few illuminated signs that you can see in front, there's no electricity, no electric lighting. All the navigational lighting comes from skylights, which are cut into the roof. You can see one of them. It's just up here. 이 채광창들은 햇빛과 신선한 공기가 들어오도록 만들었다. 연속된 횃불이나 착륙 등과 같은 그 불빛들은 바지선들이 안전하게 운하의 한가운데로 내려가도록 이끌었다. It's very clever and completely up to date. It's in absolutely original condition. It's almost better than that because it is so well preserved. 이익과 하우스만의 전형성이 합쳐져서 파리의 바지선들은 파리 한가운데에서 센강까지의 지름길을 택했고 군대는 폭도들을 막기 위한 명확한 시야선을 유지했다. 30년도 안 돼서 하우스만은 극적으로 파리의 지도를 다시 그렸다. 그의 새 대로는 처음으로 도시의 모든 부분과 연결됐다. 그는 더 많은 사람들이 파리로 오도록 도시의 경계를 새로운 지역사회로 확대했다. 그리고 그는 처음으로 파리인들이 공공지역에 단순히 쉴 수 있는 공간으로 공원을 마련했다. 하우스만이 아무리 파리의 많은 부분을 다시 만들었다 할지라도 그는 도시에게 하나의 위대하고 혁신적인 사건을 선사하지 못했다. 그 영예는 기술자 구스타프 에펠에게 돌아갔다. 1889년에 지어진 에펠탑은 정말로 파리와 동일시되는 하나의 건물이다. 이 진기한 필름은 1900년에 완공된 에펠탑의 첫 모습을 보여준다. 촬영된 아주 초기의 영화 필름이다. 단지 2년 만에 완공됐고 에펠탑은 빠른 공학기술의 진보의 산물이었다. 그것은 볼트로 조인 강철 대들보로 만들어졌고 그 당시 세계에서 가장 큰 건물로서 솟아올랐다. 그것은 세계 무대 위로 파리를 솟아오르게 했다. 열정적인 공사 기간 동안에 또 다른 다리가 강철과 볼트 기술을 똑같이 사용해서 센강에 지어졌다. 이 새롭고 강력한 물질에 대한 근래의 열광은 파리의 역사적인 과거를 축하하는 빛나는 장식과 결합됐다. 하우스만은 위대한 파리 계획을 설계하면서
도시 인구가 최대 300만에 이를 것으로 기대했다. 현대임에도 불구하고 파리의 성장이 다시 한번 전쟁과 침략으로 위협받게 될 것이라는 것을 그는 거의 알지 못했다. (1940년) 파리는 마지막 굴욕으로 고통받았다. 도시는 다시 한번 침략당했다. 운명의 장난으로 히틀러의 독일 나치 군대는 하우스만의 넓고 곧은 대로를 행진했고 파리 중심지로 들어왔다. 4년의 점령 기간 동안 그들은 대부분의 건물들은 건드리지 않고 내버려두었다. 그러나 독일이 1944년 철수하면서 히틀러는 파리를 남김없이 파괴하도록 명령했다. 도시의 사령관은 복종을 거부했다. 미국 군대가 파리를 해방시켰을 때 하우스만이 설계했을 때와 똑같았다. 전쟁이 끝나고 파리는 다시 한번 바람직하고 세련된 수도로 성장했다. 지하에는 이제 수도와 교외 지역을 연결하는 메트로와 고속 통근 철도가 있다. 지상에서는 도시의 시간이 거의 얼어버린 것처럼 보이며 거리와 건물은 유진 하우스만의 빛나는 작품을 떠올리게 한다. 1972년에 40층 고층 건물이 파리 한가운데 가장 오래된 구역에 지어졌다. 투어 몽파르나스라고 불리었으며 20세기를 포옹하려는 파리의 용감한 시도였다. At the time it was built, everyone hated it. Probably because it's not a very good architecture, and certainly because it's not in the right place. And the problem is that because of this tower, it became absolutely forbidden to build another tower in France. 하나의 건물을 싫어하는 것이 마천루의 꿈을 극적으로 끝맺도록 했다. 규칙이 바뀐다면 파리의 입안자들은 위로 높이 건물을 짓기 원할 것이고 그것이 어렵다는 것을 그들은 알게 될 것이다. 도시 지하에는 한때 파리의 건물을 지었던 석회암을 공급했던 현재 사용되지 않는 수천 개의 채석장이 있다. 파리의 지하는 스위스산 치즈와 같다. 너무 부서지기 쉬운 기반함 터널로 가득 차 있기 때문에 고층 건물에 필요한 기초 공사를 할 수가 없다. 그래서 모든 파리의 큰 빌딩들은 도시 외곽, 현대 건축물만을 배타적으로 보존하는 라데팡스라고 불리는 지역에 있다. In La Défense, Paris built everything it didn't want to see in the center. Very few dwellings and a lot of offices and commercial centers. 세계 2차 대전 이래 프랑스의 대통령들은 계속해서 파리에 그들의 흔적을 남겼다. 그들은 높이 건축하지 않았고 논쟁이 되는 쟁점 중에서 선택을 했다. 30년 후 외부에 엘리베이터와 냉방장치가 있는 퐁피두 센터가 문을 열었고 여전히 파리에서 가장 이야기거리가 되고 방문객이 많은 건물이다. 매우 호화스러운 루브르 박물관의 마당에 있는 대담한 유리 피라미드다. 파리는 지금은 시야에서 숨어버린 공학기술 솜씨로 지어졌고 그것은 지속되어 왔다. 그 공학기술은 황량하고 겉으로 보기에 사람이 살 수 없을 것 같은 장소를 세계에서 가장 매혹적인 장소로 바꾸는 데 도움을 주었다. 공학기술이 보호를 필요한 성벽을 짓고 생명유지에 필요한 물을 모으고 여과하며 강대한 센강에 다리를 놓고 질병을 정복하는 데 도움을 준 것이다. 우아함과 아름다움으로 유명한 파리는 독창적인 공학기술로 인해 계속 그 생명을 유지해왔다.